Thank you very much again and again to all of you. There is no time left to thank each one on his or her own. So I think because of time constraints, we will move to the next session, which is related to the announcement of the awards of Ikram Sharjah. And for that, I'd like to invite Dr. Oliver Martin to say a few words. Thank you, Zaki, and thank you, everyone. It is my big honor and also my big pleasure to welcome you to this last session of the Arab Forum webinar, and this is the Ikram Sharjah Awards announcement. And as you know, Ikram has two awards. The Ikram Award is dedicated to professionals with extraordinary merits in the field of heritage conservation and is done by the General Assembly, usually when the General Assembly takes place, and the Ikram Sharjah Award for good practices in cultural heritage conservation in the Arab region, that is awarding projects and teams for their extraordinary contribution to heritage conservation. And both are very important initiatives within the Ikram mandate. And before I give the floor back to Zaki Aslam, my dear friend and director of the Sharjah Center, I'd like once again express my sincere gratitude to Sheikh Dr. Sultan Al-Qasimi, member of the Supreme Court Council of the UAE and ruler of Sharjah, for his support of Ikram in general, and Ikram Sharjah office and its programs in particular. And I would also like to thank the federal government of the UAE for the support Ikram has been receiving since the official ministerial decision to host Ikram Sharjah office in 2015. And our thanks go in particular to the Ministries of Foreign Affairs and Ministry of Culture and Youth. And without their strong and ongoing commitment and support, Ikram's program in Sharjah wouldn't be possible. And we are all now looking forward to discover the award winners 2020. And I give the floor back to Zaki to continue this session. Thank you very much. Thank you very much, Oliver, for this introduction, welcoming and introductory remarks. I will move now to Arabic. السيدات والسادة، تواصلت قبل أيام مع مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة حفظه الله، وطلب مني أن أنقل تحيات وأمنيات سموه لكم جميعاً، وخاصة المشاركين في هذا الملتقى في برنامج جائزة إكرام الشارقة، الجائزتين اللتين يرعاهما سموه. وإذ لم نتمكن ضمن هذه الظروف الشارقة أن نلتقي معاً، فكلنا أمل أن يتم اللقاء العام القادم لكل من اهتم بحفظ التراث الثقافي للبشرية جمعاً. وقبل أن نبدأ برنامجنا ونقدم الجوائز، أرجو أن تقبلوا تحياتي وشكري الجزيل وشكر إكرام ومركز الإكرام في الشارقة للجنة التحكيم المستقلة التي درست هذه المشاريع لجائزة الممارسات الأفضل، وكل التحية أيضاً وجل الاحترام نقدمها لأعضاء لجنة تحكيم جائزة اليافعين. كما يجب أن أذكر وأن أكرر شكري لجميع المتحدثين المميزين ولأعضاء المكتب والذين كلهم يعني عملوا في إنجاح هذا الملتقى. تحياتنا مرة أخرى أيضاً للمتحدثين والقامات الكبيرة التي شاركتنا اليوم والبارحة أيضاً في هذا الملتقى. شكراً جزيلاً لكم. أنتقل للزميلة شيرين لتقديم سريع عن الجائزة. مساء الخير للجميع. يسعدنا اليوم الإعلان عن الفائزين بجوائز إكرام الشارقة، ونحن نعلم الآن أن الجميع بانتظار معرفة هذه النتائج. بداية يشرفني الحديث عن جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، والتي هي هذا العام في دورتها الأولى عام 2019-2020. تهدف هذه المسابقة إلى رفع مستوى الاهتمام بالتراث المادي واللامادي والعادات والتقاليد،
وتساعد في نشر ثقافة المحافظة على التراث خاصة بين الشباب من خلال الفن. تنظم هذه الجائزة من قبل المكتب الإقليمي لإيكروم الشارقة، اللجان الوطنية لليونسكو وأليكسو والآيسيسكو، وجمعية كلوي ماريا كريدي. فئات المسابقة هي الرسم، الرقص الفولكلوري، التصوير الفوتوغرافي والفيلم الدعائي. أما الجائزة الثانية فهي جائزة إيكروم الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية. تمنح هذه الجائزة مرة كل سنتين، وتسلط الضوء على الممارسات الجيدة في الحفاظ والمهارات الفنية والأثر الاجتماعي لها. تنقسم الجائزة إلى فئتين رئيسيتين، وهما المباني والمواقع التراثية، والمقتنيات والمجموعات ضمن المؤسسات الثقافية. أدعوكم الآن لمتابعة فيلم قصير حول جائزة اليافعين، وأرجو أن تستمتعوا جميعاً بمشاهدته. وشكراً. شكرا جزيلا لأعضاء اللجنة لجائزة اليافعين، وأخص بالشكر الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة مؤسسة فن، وسعادة السيدة ريم بن كرم والسيدة ريما كيروز من جمعية كلوي ماريا كريدي. شكرا جزيلا لكم. كما نشكر أيضا اللجان الوطنية لليونسكو من الأردن ولبنان والإمارات وليبيا. ننتقل إلى الزميلة شيرين. الآن يسرني الإعلان عن الفائزين بجائزة التراث الثقافي العربي لليافعين. بداية أبدأ بفئة الرسم. لقد حصل على جائزة الامتياز الطالبة ريم سيف سعيد محمد الشحي من مدرسة لبنى بنت حباب للتعليم الأساسي إمارة الفجيرة الإمارات العربية المتحدة. وحصل على الجائزة التقديرية الطالبة روان أمهز من مدرسة لبنيز بروغريس سكول من لبنان. كما وحصل على الجائزة التقديرية الطالب عبد الرحيم خليفة الهنشيري من مدرسة أم الثوار من ليبيا. عن فئة التصوير الفوتوغرافي حصل على جائزة الامتياز الطالب إبراهيم من مدرسة ثانوية الروضة بيروت لبنان. وحصل على الجائزة التقديرية الطالب أنس عبد الرحمن اليماحي من مدرسة وادي الحلو كلبة الشارقة الإمارات العربية المتحدة. أما عن فئة الرقص الفولكلوري فحصل على جائزة الامتياز مدرسة قصر الحلابات عن رقصة الدحية من الأردن. وحصل على الجائزة التقديرية مدرسة هارفست الخاصة عن رقصة اليولا من رأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة. ونهاية عن فئة الفيلم التوعوي حصل على جائزة الامتياز الطالبة دانيا العمرات من مدرسة المدينة الوردية الأساسية المختلطة الأردن عن فيلم مدينة البتراء.
ألف مبروك لجميع الفائزين وشكرا لجميع الطلاب، وكان عددهم كبير للمشاركة والاهتمام بالجائزة. ونهاية أود أن أقول كما هو شعار الجائزة: تراثنا يجمعنا. والآن يمكننا حضور الفيلم القصير الذي يعرض المشاركين الفائزين، كما ويعرض بعض اللقطات لمقابلات منهم. وشكرا جزيلا لكم، أتمنى أن تستمتعوا بالمشاهدة. تنوعت حضاراتنا، تلونت ثقافاتنا، وجمعنا تراثنا. يسرني الإعلان عن الفائزين بجائزة التراث الثقافي العربي لليافعين عن فئة الرسم. حصل على جائزة الامتياز الطالبة ريم سيف سعيد محمد الشحي من مدرسة لبنى بن حباب للتعليم الأساسي إمارة الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة. أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأتقدم بالشكر إلى مدرستي لبنى بنت حباب ومعلمتي الفاضلة إيناس عاطف على مشاركتي في مسابقة تراثنا يجمعنا. وحصل على الجائزة التقديرية الطالبة روان أمهز من مدرسة لبنيز بروجرس سكول لبنان. كما وحصل على الجائزة التقديرية الطالب عبد الرحيم خليفة الهنشيري من مدرسة أم الثوار ليبيا. يسرني الإعلان عن الفائزين بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين فئة التصوير الفوتوغرافي. حصل على جائزة الامتياز الطالب إبراهيم من مدرسة ثانوية الروضة بيروت جمهورية لبنان. مرحبا، معكم إبراهيم من ثانوية الروضة بيروت. أول شيء بحب أشكر حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي ولي إكروم وجمعية كلوي كريدي واللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو على تنظيم هذه المسابقة وعلى اختيار الصورة للقطة اللي بتعبر عن التراث اللبناني من البيت الكروي القديم لللباس اللبناني للنساء وعاداتنا الصباحية من تناقل أخبار وحديث. ثاني شيء بحب ادعي جيل الشباب يلي مثلي انه يحافظوا على تراث بلده وحمايته والتعريف عن اثاره، لانه هذا التراث بيعبر عن هوية بلده ومن واجبنا انه نحافظ عليه. شكرا لاستماعكم. وحصل على الجائزة التقديرية الطالب أنس عبد الرحمن اليماحي من مدرسة وادي الحلو كلباء الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة. يسرني أن أعلن عن الفائزين بجائزة التراث الثقافي العربي لليافعين عن فئة رقص الشعبي. حصل على جائزة الامتياز مدرسة قصر الحلابات عن رقصة الدحية الأردن. وحصل على جائزة تقديرية مدرسة هارفست الخاصة عن رقصة اليولا رأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة. من مدرسة قصر الحلبات الغربية الثانوية المختلطة الفائزة بجائزة إكروم الشارقة بالمركز الأول عن الفلكلور الشعبي للسامر الأردني. هذا الفوز جعلنا نشعر بالفرح الموجود بالفخر والتقدم من جزيل الشكر لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم التنسيق الوطني لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو. يسرني الإعلان عن الفائز بجائزة التراث الثقافي العربي لليافعين عن فئة الفيلم الدواوي. حصل على جائزة الامتياز الطالبة دانيال عمرات من مدرسة المدينة الوردية الأساسية المختلطة الأردن عن فيلم عن مدينة البتراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة دانية محمود العمرات من المملكة الأردنية الهاشمية، الفائزة بجائزة إكرم الشارقة للتراث الثقافي العربي لليافعين. أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها للشباب، وأؤكد امتنان العظيم إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه للتراث. وأشكر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والعلوم والثقافة التنسيق الوطني لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سننتقل الآن إلى جائزة إكرم الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في الوطن العربي. بداية ندعوكم لمشاهدة فيلم عام عن هذه الجائزة، نرجو أن ينال إعجابكم. ننتقل الآن لزميلين أنور وشيرين. الآن سنقوم بعرض 15 مشروع الذي تم اختيارهم في اللائحة القصيرة لنيل جائزة إكرم الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي. بالنسبة للفئة الأولى من المباني والمواقع التراثية، فكان أول مشروع تم اختياره هو إعادة تأهيل بيت أبو جابر إلى متحف البيت التاريخي في السلط الأردن. المشروع الثاني كان إعادة تأهيل نظام النبطي للحماية من الفيضانات في البتراء في الأردن. المشروع الثالث هو الحفاظ على موقع بربر العبيدية الأثري في دنقيل السودان. مشروع توثيق حلب قبل وبعد الحرب في سوريا. المشروع التالي هو مشروع إعادة تأهيل سوق السقطية في حلب سوريا. مشروع إعادة إحياء البلدة القديمة في الخليل فلسطين. مشروع عونة تأهيل وإعادة إحياء البلدة القديمة في حجة في قلقيلية فلسطين. بيت يكن تراث تنمية مجتمع استدامة القاهرة التاريخية مصر. مشروع إعادة تأهيل واستخدام استراحة ستوبلير كمركز تدريب على تقنيات التوثيق الرقمي عالي الدقة في الأقصر مصر. ترميم مقصورة أوزيريس بمعبد سيتي بأبيدوس مصر. أما عن الفئة الثانية المقتنيات والمجموعات ضمن المؤسسات الثقافية، الرقمنة والإسعافات الأولية للتراث الوثائقي لمجموعة المخطوطات من مكتبة المسجد العمري العظيم في غزة فلسطين. والمشروع الثاني هو المحفوظات التاريخية ما بين الترميم والحفظ القدس الشرقية
فلسطين. ترميم وصيانة القطع الأثرية الزجاجية المهشمة للعصر الإسلامي المبكر بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، مصر. ومشروع أرشيف ورقي لمعبد أبيدوس في مصر. متحف جمال عبد الناصر، إعادة تأهيل معلم غير متعمد، مصر. أما الآن وبعد استعراضنا ل15 مشاريع المرشحة لنيل جائزة إكرم الشارقة، ننتقل إلى معرفة ال8 مشاريع التي تم اختيارها من قبل لجنة التحكيم لتكون المشاريع النهائية المنافسة للجائزة. وشكرا لكم جزيلا.
Thank you. I'd like now to ask Dr. Oliver Martin to say a few words on the award. I don't know, the screen is on Anwar. Yes, thank you. Thank you, Tsaki. Communication is always also a conservation strategy. And the images we've just seen show us the incredible achievements in the world of conservation and very marvelous projects. And with the award, we not only want to distinguish the excellence of the work and to distinguish the people, the teams and the project leaders who are responsible for those projects, but we also want to share the values of this project. We want to share and communicate the best practice to others in the Arab region, but also beyond. And that's why this Sharjah Award reflects in a very manifest way ICRAM's mandate to promote the conservation of all types of tangible heritage in line with international good practices. And ICRAM is committed to raise awareness and provide support for conservation and restoration at all levels, from global bodies to governments to communities. And with the Sharjah Award, we can perfectly encourage international, interregional and interdisciplinary cooperation and influence the research agenda of cultural conservation institutions and coordinate the knowledge sharing. We can show and we can talk about all the good things that are done in cultural heritage conservation. And that's why the Sharjah Award, let me say it again, perfectly mirrors these objectives. And as chair of ICRAM Council, I'd like to thank all the participants of the award committee, but also of the project teams, the professionals, and all the ICRAM family that is strongly committed to preserve and cherish our heritage in the best way possible. And now I believe it is really the moment when we will discover where the 2020 ICRAM Good Practice Award will go to. Thank you very much. Thank you, Dr. Oliver. أعتقد رح ننتقل للسيدة منال عطايا والمهندس عمار خماش لإعطائنا قرار اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني كرئيس للجنة التحكيم ومعي الدكتور سامي العنقاوي من المملكة العربية السعودية، والدكتورة دليلة الكرداني من جمهورية مصر العربية، والدكتورة عادلة العايدي هنية من فلسطين، والمهندس زبير الموحلي من الجمهورية التونسية، والمهندس عمار الخماش من المملكة الأردنية الهاشمية. أن أعلمكم أولاً أنه في إطار جائزة إكرام الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، والتي تقدم إليها 56 مشروعاً من 10 دول عربية، اصطفي منها 15 مشروعاً وأن أعلن قرار أعضاء اللجنة بعد دراسة ومناقشة القائمة النهائية للمشاريع المختارة لنيل جوائز الإكرام الشارقة. فبعد دراسة المشاريع ال15 المميزة ومراجعة جميع ملفات الجائزة والملفات المرسلة من قبل المتقدمين، اتفق جميع أعضاء اللجنة بعد التصويت على منح الجوائز التالية. فاز بالجائزة الكبرى عن الفئة الأولى المباني والمواقع التراثية مشروع إعادة تأهيل سوق السقطية بحلب الجمهورية العربية السورية لاعتماده مقاربة تشاركياً أفضت إلى إنجاز نموذجي أعاد الأمل لمركز تاريخي طحنته حرب مدمرة. نجح المشروع في تأهيل سوق شعبي بالاعتماد على أعمال ترميم ذات جودة عالية ومقاربة مستدامة ضمن مشروع إعادة الإعمار وتأهيل الكوادر والمقاولين المحليين. هذا المشروع إلهام حث الأسواق المجاورة على القيام بأشغال مماثلة وساهم في وقف نزيف الهجرة من المدينة القديمة وحد من ضغط المضاربة العقارية على المركز التاريخية، وعاد الحياة إلى جزء
إلى جزء من إحدى أهم المدن التاريخية في العالم العربي. فمبروك لفوز هذا المشروع المقدم من شبكة الآغا خان للتنمية. حصل على جائزة الشرف على فئة المباني والمواقع التراثية لتميزه في العمل المجتمعي مشروع عونة للمواقع التراثية تأهيل وإعادة إحياء البلدة القديمة في حجة قلقيلية فلسطين، وهو مشروع متكامل من حيث تنوع مكوناته، نجح في اعتماد نهج تشاركي مستوحى من نظام العونة، وهي نظام تقليدي محلي، إذ عمل المشروع مع سكان القرية لتأهيلهم لعمليات الترميم وإشراكهم في إحياء المباني التاريخية المعدة للسكن، مما ضاعف النتائج المرجوة وزاد في تقوية اللحمة بين أبناء بلدة حجة القديمة. وبذلك قدم هذا المشروع نموذجاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة للأحياء السكنية في المدن العربية باتخاذه نمطاً تمويلياً معمول به في الثقافة الشعبية. فمبروك لهذا المشروع المقدم من مركز المعمار الشعبي الفلسطيني رواق. حصل على جائزة التميز للمبادرات الشخصية للمواقع التراثية مشروع بيت يكن بالقاهرة التاريخية جمهورية مصر العربية. تعامل هذا المشروع مع جزء من التراث المسجل على قائمة اليونسكو بحيء من إحياء القاهرة التاريخية كتراث حي، وعرض المشروع طريقة لإعادة التأهيل مغايرة لما يجري عادة في الأحياء التاريخية الشعبية، وذلك بالاعتماد على التمويل الذاتي لعائلة مهتمة بالتراث وتسعى لمعايشته والارتقاء به، حيث أرجعت الروح لمبنى متدهور يعمل على مشروعات تنموية ومجتمعية لخدمة السكان المحليين والدارسين الزائرين، وكونت وعياً لدى السكان بقيمة محلاتهم، ومثلت نموذجاً يحتذى به لإعادة التأهيل بديلاً عن اللجوء السريع إلى عمليات الهدم وإتلاف التراث بغرض زيادة العائد الاقتصادي لقطع الأراضي، وهو نموذج إن أصبح نمطاً تنموياً معتمداً للتغير الواقع المتردي في مثل هذه الأحياء. فمبروك لفوز هذا المشروع المقدم من مؤسسة بيت يكن مديرها المعمار دكتور علاء الحبشي. حصل على جائزة التميز للمواقع الأثرية مشروع إعادة تأهيل النظام النبطي للحماية من الفيضانات في بتراء الأردن لامتيازه بقيمة علمية عالية، سخرت بعد دراسات شاملة تقنيات فنية معاصرة لإحياء طريقة قديمة من العهد النبطي تعتمد على شبكة من السدود والمصاطب. قام المشروع بإحيائها وترميمها، وقام المشروع بتدريب وتأهيل كوادر محلية على طرق البناء التقليدية، والذي من شأنه تحقيق الاستدامة لهذه الإنجاز، مما يسهم في حماية معالم البتراء، وبذلك يرسي هذا المشروع تقليداً مرغوباً في إعادة إحياء الطرق الهندسية التقليدية في تعاملها مع الطبيعة والمحافظة على البيئة بطرق متوائمة ومتوافقة معها. فمبروك لهذا المشروع المقدم من الجامعة الأردنية الألمانية. أما الآن فأدعو الزميل الدكتور عمار الخماش من لجنة التحكيم لتقديم جوائز الفئة الثانية، وشكرا. فاز بالجائزة الكبرى عن الفئة الثانية
المقتنيات والمجموعات ضمن المؤسسات الثقافية، مشروع الرقمنة والإسعافات الأولية للتراث الوثائقي لمجموعة المخططات في مكتبة المسجد العمري العظيم في غزة فلسطين. ثمنت لجنة تحكيم هذا المشروع الهام الذي يعمل على الحفاظ بطريقة علمية حديثة على الهوية الفلسطينية وتراثها اللامادي عبر إنقاذ وصيانة مكتبة المسجد العمري الكبير. كما ثمنت اللجنة العمل الدؤوب والجدي الذي حظى به المشروع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. هذا المشروع مقدم من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية غزة فلسطين. حصل على جائزة الشرف لفئة المتاحف والوثائق مشروع أرشيف ورقي لمعبد أبيدوس جمهورية مصر العربية. يركز هذا المشروع على إحياء وكشف المصادر الأولية التي هي تناهض الرواية الاستعمارية السائدة عن نظام المصريات، وتسهم في رؤية أكثر شمولية لتاريخ هذا العلم ودوره في التراث العالمي. وتم عرض مجموعة من الأرشيف مختارة بعناية من آلاف السجلات المكتوبة من قبل موظفي هيئة الآثار المصرية في الفترة ما بين 1820 و 1960، والتي تطرقت لوجهات نظر جديدة لإضافتها إلى المجال المتنامي لعلم المصريات ولدور السكان الأصليين في علم الآثار خلال الحقبة الاستعمارية. ويميز هذا المشروع جهد محمود لتقديم رؤية جديدة مرادفة لعلم المصريات توضح دور العلماء والأهالي المحليين في المكتشفات الهامة وتفسيرها من وجهة نظر وطنية. هذا المشروع مقدم من وزارة السياحة والآثار المصرية. مبروك للمشاريع الفائزة في هذه الدورة، علما بأن قرار اللجنة كان صعبا في هذه الدورة للنوعية الجيدة للمشاريع المقدمة وبالذات في القائمة القصيرة. وشكرا. شكرا جزيلا للزميلين السيدة منال عطايا والمهندس عمر خماش. ننتقل الآن لعرض فيديو قصير عن الجوائز الفائزة. مرحبا. أحلى شيء بالدنيا إنه الواحد يحلم حلم ويكون جميل، بس الأحلى منه إنه يفيق لحتى يلاقي هذا الحلم حقيقة. بصراحة الكلمات بتخونني وأنا عم بسمع هالخبر، لأنه ما في أجمل من إنه الواحد يكون في عنده أمل بعد ما فقد، وهذا الشيء اللي أنتوا اليوم أعطيتونا إياه بمنحنا هالجائزة. شكرا كثير لأنكم رجعتونا الأمل، شكرا كثير لأنكم خليتونا نحس إنه في بنهاية هالنفق الطويل في ضوء.
بهذه المناسبة السعيدة أتقدم بالتهنئة لجميع الزملاء المشاركين في جائزة إكرم الشارقة للممارسات الجيدة لحفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية. يغمرني الفخر والاعتزاز بفوز مشروع مخطوطات مكتبة الجامع المعماري الكبير بهذه الجائزة. هذا الفوز الذي من شأنه أن يسلط الضوء على جزء هام من التراث الثقافي الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود طويلة بسبب الأوضاع الراهنة. وفي هذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة لرعايته للتراث الثقافي في منطقتنا العربية. كما وأشكر جميع العاملين في مركز إكرم الشارقة ممثلا بالدكتور زكي أصلان على جميع الجهود التي بذلوها خلال فترة المسابقة. Thanks to both speakers and winners, Mr. Ali Ismail from the Souq al-Saqtiyya in Aleppo, from the Aga Khan Network and the Aga Khan Trust for Development, and to Mr. Munir Al-Baz from the project of the Omari Mosque manuscripts from Gaza. Thanks to you and congratulations. Now, the final words are with our Director General, who's been with us since the beginning of this session, and we thank him for his patience to stay with us until the end. So Dr. Weber Ndour. Thank you, Zaki. Your Excellencies, comrades and friends, Salam Alaikum. This biennial award, which is organized thanks to His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasim, the Emir of Sharjah, seeks to honor outstanding projects that contribute to the protection of cultural heritage in the Arab world for the benefit of local communities and also people in the region. Apart from showcasing significant cultural assets, the award celebrates cultural diversity of a high quality. ICROM promotes and facilitates the exchange of knowledge and learning experiences through these exemplary experiences. Let me, at this stage, recognize the chairperson of ICROM, who has already played a very important role in this award, Dr. Oliver Martin, as well as recognizing my former Director General at ICROM, Dr. Munyea Bushnaki. I also take cognizance of the council members of ICROM as well as the advisors to ICROM. We are very grateful to your guidance. The shortlisted projects we have seen today are evidence of the existing capacities in the Arab region. They represent exemplary practices, which we hope will be emulated by others throughout the world. ICROM is pleased to promote and be associated with these projects. We will do our best to promote the award. It was evident from the presentations made today by the jury representatives that the finalist projects illustrate not only the quality of work with social and economic impact on living cultures and communities, but also for professionals and researchers in this field. The winning of the Grand Award for the first category, the rehabilitation of the Souq al-Saqtiyya in Aleppo, submitted by the Aga Khan Development Network, illustrate effectively the people-centered approaches and also builds resilience in devastated communities that ICROM has always promoted
through its work. The winners of the other awards in this category equally illustrate the same concepts, as seen in the projects of Bayet Yakan in Historic Cairo, which promotes the role of heritage in and contributes to community and sustainable development. The other winning projects, such as the project of the restoration of the ancient Nabatini flood control system at Petra, Jordan, illustrates how environmental solutions can be based on traditional and historical local knowledge. The traditions are very much present with us today. The winners of the second category of such as the project of digitizing and first aid to documentary heritage of manuscript collections of the Great Omari Mosque also illustrates the significance of conserving historical documents for effective use by local communities. The projects of Abiado's Temple Paper Archive project in Egypt also highlights the local capacities since the early times of archaeological work in Egypt by foreign scholars. Information that shows and adds a new dimension beyond the Orientalist views of Egypt in the early 20th century. We express our gratitude to the jury members who have devoted their time and effort to support the award program and also have made it possible for us to celebrate our heritage today. This includes the ICROM staff at the Sharjah office led by Dr. Zaki Aslan. Congratulations to all in this. There are no losers. We are all winners. In this effort, all projects have merit and are worthy recognition. I thank you all for the participation and wish you all good health, particularly during these troubled times in our lives. Shukran. Thank you, Director General, and thanks to everybody. Thanks to the chairperson and thanks to the jury members. Thanks to the speakers, notable speakers of today. And we hope to convene again the next forum here in Sharjah, as opposed to keeping this virtually. Congratulations also for the winners, and thank you again for being with us. Thank you very much.